இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் காஸ் லா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ் லா இதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் electric lines of forces passes through the given area or cross through the given area, that is known as electric flux. இது சிம்பல் வந்து பை அப்படிங்கிற சிம்பலில் குறிக்கிறோம். ஃப்ளக்ஸுங்கிறது என்னன்னா எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஒரு ஏரியா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த ஏரியாவிலே கிராஸ் ஆகி போகிறதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு பேர். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருவோம். எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ்னால் there are two charges exist in the universe அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. One is positive charge, another one is negative charge. They are monopole. The positive charge இருக்கிறப்ப இதில் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் டைரக்டட் ரேடியலி அவுட்வேர்டு. ரேடியலி அவுட்வேர்டுனாக்கா இது மாதிரி வெளியில் உங்களுக்கு இப்படி போகும். That is known as electric lines of forces. If it is a negative charge, the electric lines of forces are directed radially inward. Inward-naaka ulnokki idu mari pogum. That is the electric lines of forces. They are monopole. If we get a dipole, dipole-ngiradhu two different charges separated by a small distance. இது வந்து electric dipole. It is positive charge. Another one is negative charge. The electric lines of forces are start at the positive charge and terminate at the end of the negative charge. Positive charge ல ஆரம்பிச்சு negative charge ல முடியும். They are electric lines of forces. They are imaginary lines. இது வந்து ஒரு கற்பனை கோடு, imaginary lines. They drawn along a unit positive charge tend to move in an uniform electric field or non-uniform electric field. இந்த இடத்துல ஒரு கூலும் பாசிட்டிவ் சார்ஜை வச்சோம்னாக்க அது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இருக்கிறப்ப it moves along from பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு நெகட்டிவ் டெர்மினல். இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு வரும். அப்போ இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் த ஒன் கூலும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எந்த பக்கம் போகுதோ அது பக்கமாக ஒரு லைன் வரைஞ்சோம்னா that line is known as electric lines of forces. They never intersect with each other. இன்டர்செக்டாக என்ன அர்த்தம்னாக்கா இப்படி வந்து இப்படி கிராஸ் ஆகி இப்படி வந்தாக்க இந்த பாயிண்ட் தான் they never intersect. அதாவது ஒருபோது இது இன்டர்செக்ட் ஆகாது. காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா how to justify itனாக்கா இந்த இடத்துல ஒன் கூலும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த இடத்துல வச்சோம்னாக்க it tends to move in two different direction. இது ஒரு டைரக்ஷன், இது ஒரு டைரக்ஷன். இந்த ரெண்டு டைரக்ஷனில் at the same time ஒரே நேரத்தில் போகணும். It is physically impossible. So the electric lines of forces they never intersect with each other. அது ஒரு பக்கமும் வெட்டிக்காது அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்து செகண்டு, the direction at the point of the electric lines of force is a tangent line drawn to that point. Tangent line அப்படிங்கிறது it is the radius of a circle. If you draw a tangent line perpendicular to the radius of the circle, and the radius of the circle perpendicular வரைஞ்சோம்னா that is known as the tangent line. அப்போ the tangent lines gives the direction of electric lines of force. Next point என்ன சொல்றாங்கன்னாக்க if you provide one coulomb positive charge, it emerges out 1 by epsilon naught times of electric lines of forces. 1 by epsilon naught times of electric lines of forces னாக்க 1 by epsilon naught times. அப்போ இந்த இடத்துல இவ்வளோ கோடு வரும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ எப்சிலான் நாட்டோட வேல்யூ தெரிஞ்சாக்க நம்ம ஈஸியாக the number of electric lines of forces emerge out from the positive charge or the positive charge gives rise to these number of electric lines of forces. அப்போ எப்சிலான் நாட்டோட வேல்யூ வந்து 8.854 into 10 to the power of minus 12. அப்போ 1 divided by 8.854 into 10 power minus 12. இந்த 10 power minus 12 மேலே கொண்டுட்டு போய்ட்டுருக்க 10 power plus 12 மாறும். அந்த plus 12ங்கிறத 10 power 11 வச்சுட்டா இந்த இடத்துல 10 அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 10 divided by 8.854 into 10 power 11 gives 1.12 into 10 power 11. These are the number of electric lines of forces rises from the one unit positive charge. இப்போ நான் பார்த்தது எல்லாமே
the properties of electric lines of forces. First property என்ன அப்படினு கேட்டாக்க, if it is a monopole, the electric lines of forces are direct radially outward. If it is negative charge, the electric lines of forces are directed radially inward. இது first point பார்த்தோம். If it is a dipole, the electric lines of forces are arises from the positive charge and terminate at the end of the negative charge. Second point, they never intersect with each other. Third point முடிஞ்சிருச்சு. Fourth point பார்த்தாங்கனாக்க, the direction at the point of the electric lines of forces is given by the tangent line drawn to that point. Tangent line ங்கிறது ஒரு சர்க்கிள் இருந்தா அந்த radius of the circle-க்கு perpendicular-ஆ வரையக்கூடிய line தான் tangent line அப்படினு பேரு. If we provide 1 coulomb positive charge, it gives rise to 1.12 into 10 power 11 number of electric lines of forces. இது எப்படி வந்துச்சுனாக்க 1 coulomb positive charge gives rise to 1 by epsilon naught times of electric lines of forces. இப்போ நாம பார்த்தது எல்லாமே the properties of electric lines of forces. இந்த electric lines of forces cross through the given area that is known as electric flux. அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ given area அப்படிங்கிறப்ப A அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம். It is a given area A. இதை total number of electric lines of forces. இதுலேருந்து இப்படி வந்து இந்த இது வழியாக கிராஸ் ஆகி இப்படி வெளியில் வரும். another line இப்படி வரும். These are the electric lines of forces cross through the given area. இந்த ஏரியா வழியாக உள்ளாரப்போ வந்து இப்படி வெளியில் வந்தால் that is known as electric flux. FLUX flux, electric flux. அதோட சிம்பிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க பை அப்படின்னு வரும். The electric flux is depends upon the intensity of the electric field. Pi is equal to the intensity of the electric field and the area. Area is the given area and cos theta. Cos theta is the angle between the electric lines of force and a perpendicular line drawn to the given area. இந்த ஏரியாவுக்கு பர்பெண்டிகுலராக ஒரு லைன் வரையணும். அது பர்பெண்டிகுலராக லைன் வரைஞ்சோம்னாக்கா இந்த இடத்துல இது மாதிரி வரையணும். இது மாதிரி வரைய நம்மளால் முடியல அப்படிங்கிறப்ப இந்த இடத்துல இது மாதிரி பர்பெண்டிகுலர் லைன் இப்படி வரைஞ்சிடும். That is the perpendicular line, normal line drawn to the given area. If the electric lines of forces and the electric lines of forces are parallel to the area. Parallel to the area naga to the normal line drawn to the given area. And the normal line க்கு electric lines of force ரெண்டு parallel இருந்தா cos theta ட வேல்யூ வந்து 0 அப்படினு கிடைக்கும். அப்ப if cos theta is 0, the value is 1. So pi is equal to EA அப்படினு வேல்யூ கிடைக்கும். If the electric field intensity is 100, electric field intensity calculate பண்ண electric field is the charge experience a force, the force experienced by a charge F by Q. இது வந்து coulomb. force ஓட யூனிட் வந்து நியூட்டன், சார்ஜ் யூனிட் வந்து கூலூம். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட யூனிட் வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னாக்க 100 electric field is equal to 100 நியூட்டன் கூலூம் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இந்த ஏரியா இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துட்டாக்க இந்த லெங்த் அண்டு பிரெத், லெங்த் வந்து 50 சென்டிமீட்டர், இந்த பிரெத் வந்து 10 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு, லெங்த் 50, இது 10 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு இருந்தாக்க ஸோ வி ஹேவ் கால்குலேட் த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் த கிவன் ஏரியா. ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம். அப்போ இந்த இடத்துல ஃபார்முலா என்ன கிடைக்கும், ஈயோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. ஏரியா ரெக்டாங்கிள் ஏரியா இருந்தால் லெங்த் இன்ட்டு பிரெத், லெங்த் உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 50 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இன்ட்டு இது வந்து 10 சென்டிமீட்டர், 10 சென்டிமீட்டர். இந்த சென்டிமீட்டரை நீங்கள் மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம். அப்போ இதை வந்து 10⁻⁻² டிவைட் பண்ணோம்னாக்க 50 சென்டிமீட்டர்ஸ் கன்வெர்ட் இன்ட்டு 50 மீட்டர். அது மாதிரி இன்ட்டு 10 சென்டிமீட்டரை மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணாக்க இதை 10⁻⁻² பண்ணணும். அப்போ -4. அப்போ 50 × 10 500. அப்போ ஏரியா ஈக்குவல் டு 500. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இன்ட்டு 10⁻⁻4 மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும். இது ஏரியா. இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் இந்த ஏரியாவை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னாக்க நமக்கு ஃப்ளக்ஸ் கிடைக்கும். therefore pi is equal to 500 × 10⁻⁻4 இன்ட்டு இது 100.
இது 100 வரப்போ இது 500 × 100 5000 அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ இது வந்து 50,000 500 × 10 இது வந்து 50,000 அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். 50,000 × 10⁻⁻4 இது 10⁻⁻4ங்கிறப்ப இந்த இடத்துல கேன்சல் பண்ணிட்டாக்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா 4 0 போயிட்டாக்க 5. காஸ் தீட்டோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் 1. ஏன்னா ரெண்டுமே நார்மலாக இருக்கலாம். காஸ் தீட்டோட வேல்யூ 1 அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இது வந்து 1. அப்போ இந்த இடத்துல 5 × 1. அப்போ யூனிட் கொடுக்கும்னாக்க இதோட யூனிட் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட யூனிட் நியூட்டன் கூலும் பவர் -1 ஏரியாவுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர். அப்போ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூ வந்து கூலும் பவர் -1 தட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். அப்போ ஃப்ளக்ஸுக்கு ஃபார்முலா நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா pi is equal to EA cos theta. The electric flux depends upon the intensity of the electric field area, the given area, the A, and cos theta is the angle between the electric lines of force and the normal line drawn to that area. அந்த ஏரியாவுக்கு வர நார்மல் லைனுக்கும் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் இது. ரெண்டுமே பேரலாக இருந்தால் காஸ் தீட்டா வேல்யூ வந்து 0வாக இருக்கும். இஃப் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் பர்பெண்டிகுலர் டு த நார்மல் லைன் அப்போ நார்மல் லைன் ரே ஆர் அப்படின்னு வச்சுட்டாக்கா ஏரியா. அப்போ காஸ் தீட்டோட வேல்யூ வந்து 90. காஸ் 90 இருந்தால் வேல்யூ 0. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து காஸ் தீட்டாங்கிறது 90 டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்க த ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 × 0. 0னாக்கா அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து கிடையாது. அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்னா இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் த நார்மல் லைன் ட்ரான் டு த ஏரியா அண்டு எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி ஏரியா அண்டு நார்மல் லைன் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த நார்மல் லைன் அண்டு த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஈவன் ஏரியா இருந்தால் இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இப்படி வெளியில் வந்தாக்க இந்த நார்மல் லைன் அப்படிங்கிறது இப்படி இருக்கும். தட் இஸ் த நார்மல் லைன் ட்ரான் டு த கிவன் ஏரியா. இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் இந்த கிவன் ஏரியா அப்படி இருந்தாக்க எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இப்படி இருந்தாக்க நார்மல் லைன் இந்த இடத்துல இப்படி இருந்தாக்க இதுக்கு பர்பெண்டிகுலராக இந்த பக்கம் இப்படி இருந்தாக்க காஸ் தீட்டோட வேல்யூ 90. அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டஸ் நாட் கிராஸ் த கிவன் ஏரியா. இப்போ இது வந்து இப்படி இருந்தாக்க இந்த ஏரியா இப்படி போயிட்டு இருந்தாக்க எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ்லாம் இப்படி போயிட்டு இருந்தாக்க இது வந்து நார்மல் லைன் இப்படி வரைஞ்சாக்க இந்த காஸ் தீட்டோட வேல்யூ எப்படி இருக்குனாக்க 60 அப்படின்னு இருந்தால் காஸ் 60யோட வேல்யூ வந்து 1/2. அப்போ இந்த இடத்துல காஸ் 60 இருந்தாக்க உங்களுக்கு கொடுத்தது என்னென்ன கொடுத்ததாங்கனாக்கா அதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணாக்க தட் கிவ்ஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். அப்போ நார்மல் லைனுக்கு பேரலாக இருக்கும் அல்லது பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும் அல்லது காஸ் தீட்டோட வேல்யூ வேரிஸ் ஃப்ரம் 0 to 90. இப்போ நம்ம ஃப்ளக்ஸை பற்றி பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தப்பறம் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து காஸ் லா அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த காஸ் லா பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னாக்க கூலும் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருக்கோம். கூலும் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து F is equal to K Q²/R². அப்போ கூலும் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ சார்ஜஸ் அண்ட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ். அப்போ எஃபோட வேல்யூ இது ஒரு ஃபார்முலா. ரெண்டாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த சார்ஜ் F/Q. அப்போ இது Qவால் டிவைட் பண்ணுறப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஃபார்முலா வந்து KQ/R² அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இப்போ லாஸ்ட் வீடியோவிலலாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க பொட்டன்ஷியல் energy or potential at the point, the work done to bring a charge from infinite distance to a point. The amount of work done is stored in the form of potential energy at the point. அதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா KQ/R அப்படின்னு வரும். அப்போ இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருந்தாக்க இஸ் ஈக்குவல் டு KQ/R². பொட்டன்ஷியலாக இருந்தால் KQ/R. மூணையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தி 3 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. Coulomb force is equal to KQ²/R². Electric field is equal to KQ/R². Potential is equal to KQ/R அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம், டிரைவ் த காஸ் லா ஃப்ரம் கூலும் லா.
இந்த கூலும் லாவிலேருந்து எப்படி காஸ் லாவை கொண்டுட்டு வருது அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போ ஃபோர்ஸ்லேருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொண்டுட்டு வந்தோம். கேயோட வேல்யூ வந்து 1/4πε0 அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். அப்போ பை இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஏ காஸ் தீட்டா. இந்த காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து 0ன்னு வச்சுட்டா வேல்யூ 1 அப்படின்னு வச்சுக்கோம். ஏரியாங்கிறது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் இது மாதிரி ஒரு குளோப் மாதிரி ஒரு ஸ்பெரிக்கலாக இருந்தாக்க இந்த ஏரியா ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் இஸ் 4πr². இதோட வேல்யூ வந்து 4πr². இஃப் இஸ் தி சர்க்கிளாக இருந்தால் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து 2πr² அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இது 4πr². அப்போ இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறது கேயோட வேல்யூ வந்து 1/4πε0 அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்போ ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கேயோட வேல்யூ வந்து 1/4πε0 இன்ட்டு q/r². இது வந்து ஏரியாவோட வேல்யூ வந்து 4πr² அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ இதனை நம்ம இந்த இது ஈக்குவேஷனில் பார்க்குறப்ப இந்த 4π கேன்சல் பண்ணிடலாம். r² கேன்சல் பண்ணிட்டாக்க மீதி இருக்கிறது π இஸ் ஈக்குவல் டு q/ε0. க்யூங்கிறது வந்து நெட் சார்ஜ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் ஏ க்ளோஸ்டு ஏரியா இது மாதிரி ஒரு க்ளோஸ்டு ஏரியாவாக இருந்தால் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/ε0 டைம்ஸ் ஆஃப் த நெட் சார்ஜ். இதுதான் நெட் சார்ஜ். 1/ε0 டைம்ஸ் ஆஃப் த நெட் சார்ஜ் என்க்ளோஸ்டு பை த closed surface. That is known as Gauss law. அப்போ Gauss law state that இந்த பைங்கிறது வந்து electric flux. Gauss law state that the electric flux is the 1/ε0 time of the net charge enclosed by the closed surface அப்படின்னு வரும். அப்போ இந்த 1/ε0 இப்போ Q வந்து 1 கூலும் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தால் எவ்வளோ லைன்ஸ் வரும்? ஃப்ளக்ஸுங்கிறது த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கிராஸ் த்ரூ த ஏரியா. இதுலேருந்து இப்படி வெளியில் வரக்கூடியதான் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். இந்த இடத்துல 1 கூலும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சுட்டோம்னா இட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு இந்த க்யூங்கிறது 1 கூலும் பை ε0 வந்து 8.854 இன்ட்டு 10⁻⁻12. இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் இந்த இது. அப்போ 1.12 இன்ட்டு 10⁻11 அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ this is the derivation of the Gauss law from Coulomb's law. Coulomb forceலேருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டியை கால்குலேட் பண்ணுறோம். பைங்கிறது ஏ காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து 0வாக இருந்தால் வேல்யூ 1ன்னு வச்சுக்கிறோம். ஏரியாங்கிறது ஒரு ஸ்பியர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்க அதுக்கு ஃபார்முலா 4πr². எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா 1/4πε0 q/r². இந்த 4πr² இங்கே 4πr² கேன்சல் ஆகிட்டா π is equal to q/ε0 அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இதுதான் டெரிவேஷன். இப்போ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது தான். இப்போ அடுத்தப்பல நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னம்னாக்க அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ் லா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ் லா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். யூஸ் ஆஃப் காஸ் லா. காஸ் லாவோட பயன்பாடு யூஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க டு கால்குலேட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி அட் த பாயிண்ட் டியூ டு த சார்ஜ்டு இன்ஃபைனைட் லாங் ஒயர் அண்டு இன்ஃபைனைட் லாங் ஷீட். இந்த லாங் ஷீட்லேருந்து நம்ம பார்க்க போகிறது தான் இந்த இது. ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷனை இப்போ நம்ம பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் எதை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அட் த பாயிண்ட் டியூ டு த சார்ஜ்டு இன்ஃபைனைட் லாங் ஒயர் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். பேசிக்காக சில இது தெரிஞ்சுக்கிட்டால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம கடைக்கு போய் 1 மீட்டர் க்ளோத் வாங்குகிறோம். அந்த 1 மீட்டர் க்ளோத்துக்கு தான் அவங்க விலை சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த 1 மீட்டர் வந்து 50 rupees அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு தேவை வந்து 3 மீட்டர். அப்போ 3 மீட்டருக்கு நம்ம எவ்வளோ கொடுக்க போகிறோம், காசு கொடுக்க போகிறோம், எவ்வளோ பணம் கொடுக்க போகிறோங்கிறப்போ 1 மீட்டர் 50 rupees அப்படிங்கிறது ப்ரைஸ் பர் 1 மீட்டர். இது 1 மீட்டருங்கிறது யூனிட் லெங்த் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த இடத்துல 1 மீட்டருக்கு 50 rupees. therefore 3 மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 150 rupees அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போ இந்த 1 மீட்டருக்கு ப்ரைஸ் சொன்ன மாதிரி 1 மீட்டருக்கு சார்ஜ் சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ 1 மீட்டருக்கு சார்ஜ் வந்து 50 கூலும் அப்படிங்கிறது சார்ஜ் பர் யூனிட் லெங்த். யூனிட் லெங்க்த்துங்கிறது 1 மீட்டர் இன்ட்டு
3 மீட்டர் அப்படிங்கிறது டோட்டல் லென்த். அப்போ டோட்டல் சார்ஜ் ஆர் நெட் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 150 கூலும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த 50 கூலும் பர் யூனிட் லென்த் அப்படிங்கிறத நம்ம லாம்டா அப்படின்னு சிம்பிளை கொடுக்குறோம். இது மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கொடுத்த இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் வந்து லாம்டா அப்படின்னு பேர். இன்ட்டு 3 மீட்டர், 3 மீட்டருங்கிறது லென்த் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு 150 கூலும் அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா, இந்த 150 கூலுங்கிறது வந்து டோட்டல் சார்ஜ் கியூ அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ துணி வாங்க போனால் 1 மீட்டருக்கு வேலை சொல்கிறாங்க, நம்ம 3 மீட்டர் கேட்டால் டோட்டல் ப்ரைஸ் இவ்வளோ பணம் கொடுக்க போகிறோம். அது மாதிரி 1 மீட்டருக்கு சார்ஜ் வந்து 50 கூலும்னா 3 மீட்டர் லென்த்துக்கு சார்ஜ் 150 கூலும், தட் இஸ் டோட்டல் சார்ஜ். அது மாதிரி ஒரு பிளாட் வாங்க போகிறோம்னாக்கா அந்த பிளாட்டுக்கு எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா 1 மீட்டர், இது 1 மீட்டருக்கு 1 மீட்டர் ஸ்கொயர். இந்த 1 மீட்டர் ஸ்கொயரோட ப்ரைஸ் வந்து 500 ருபீஸ் அப்படின்னு இருந்தாக்க ஒரு பிளாட்டுக்கு 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்ற மாதிரி 2400 மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இந்த இடத்துல 500 ருபீஸ் இன்ட்டு 2400. இந்த 500 அப்படிங்கிறது வந்து பர் யூனிட் ஏரியா, மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர், மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். அப்போ பர் யூனிட் ஏரியா. அப்போ 1 மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ஏரியாவுக்கு 500 கூலும் சார்ஜ் இருந்தால் டோட்டல் ஏரியாங்கிறது 2400 மீட்டர் ஸ்கொயர் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து டோட்டல் சார்ஜ் கியூ. அப்போ இந்த சார்ஜ் பர் யூனிட் ஏரியா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னாக்கா சிக்மா அப்படின்னு சிம்பிள் எடுத்துக்கணும். இன்ட்டு டோட்டல் ஏரியா ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்க தட் கிவ்ஸ் த டோட்டல் சார்ஜ் கியூ அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இது உங்களுக்கு பேசிக் புரிஞ்சுட்டாக்கா நீங்கள் பார்க்க போகிற டெரிவேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னோம்னாக்க இது மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது. இந்த சிலிண்டருக்கு வந்து டாப் பாட்டம் இருக்குது. இது வந்து டாப், இது வந்து பாட்டம். அப்போ டாப் பாட்டம்ங்கிறப்ப இது சர்க்கிளாக இருக்கிறதுனால இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துடலாம்னாக்கா பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வேல்யூ கொடுத்துடலாம். இந்த ஏரியா உங்களுக்கு வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம். இப்போ இந்த ஏரியா ஆஃப் த கர்வ்டு ஸ்பேஸ், இந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த கர்வ்டு ஸ்பேஸ்க்கு ஏரியாவுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா இதை இப்படியே பிரிச்சுட்டோம்னாக்கா இதை இப்படியே கட் பண்ணி இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸை கட் பண்ணி பிரிக்கணும். அப்போ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் இதுதான். இது சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் வந்து 2πr. இதை அப்படி கட் பண்ணி ரெண்டாக பிரித்தோம்னாக்க இப்படி கிடைச்சிடும். இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் 2πr அப்படிங்கிறது வந்து பிரெத். இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது லெங்க்த்து. லெங்க்த்து இன்ட்டு பிரெத்து தான் உங்களுக்கு வந்து ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள். லெங்க்த் இன்ட்டு பிரெத் எல் இன்ட்டு பி. அப்போ இந்த இடத்துல ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் அப்படிங்கிறது எல் இன்ட்டு 2πr. எல்லுங்கிறது லெங்க்த்து. அப்போ இது மாதிரி ஒரு கர்வ்டு ஸ்பேஸ்க்கு ஃபார்முலா என்னன்னாக்கா லெங்க்த்து இன்ட்டு பிரெத். பிரெத்துங்கிறது வந்து 2πr சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள். இது புரிஞ்சுட்டா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும். இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பார்க்குறப்ப நாம் ஃப்ளக்ஸுக்கு 2 ஃபார்முலா பார்த்துருக்குறோம். ஒன்று வந்து ஃப்ளக்ஸ் பை இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு ஏரியா ஏ இன்ட்டு காஸ் தீட்டா. ஏங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி, ஏங்கிறது ஏரியா. இன்னொன்று என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃப்ளக்ஸு காஸ்டில் படி ஃப்ளக்ஸ் இஸ் த 1/epsilon naught times of the net charge enclosed by the surface. அப்போ 1/epsilon naughtங்கிறது 1/epsilon naught into charge, net charge enclosed by the surface. அப்போ இந்த இடத்துல 1 into Qங்கிறது Q அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா Q/epsilon naught அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ EA cos theta is equal to Q/epsilon naught. இப்போ நம்ம பார்த்தது என்ன பார்த்தோம்னாக்கா ஏரியா, அந்த ஏரியாவை நம்ம உங்களை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். காஸ் தீட்டோட வேல்யூ எப்போதுமே 0 அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னாக்கா அந்த ஏரியாவுக்கும் நார்மல் லைனும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக இருந்தால் காஸ் தீட்டா வேல்யூ 0. இப்போ இது வந்து Qங்கிறது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னாக்க Q is equal to lambda into L சார்ஜ் பர் யூனிட் லெங்க்த் இன்ட்டு எப்சலான் நாட் அப்படின்னு கன்வெர்ட் ஆகும். ஏரியாவாக இருந்தாக்கா ஏ இங்கே பதிலாக சிக்மா இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு கன்வெர்ட் ஆகும். சிக்மாங்கிறது சார்ஜ் பர் யூனிட் ஏரியா, லேம்டாங்கிறது சார்ஜ் பர் யூனிட் லெங்க்த் அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இப்போ இந்த இதில் நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சுனாக்கா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டியை தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். அப்போ ஏரியா அப்படிங்கிறது இந்த பக்கம் கொண்டுட்டு வந்துடும். அப்போ இன்ஃபைனட் லாங் சார்ஜ்டு ஷீட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து இன்ஃபைனட் லாங்
சார்ஜ்டு ஒயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த ஒயர் எடுத்துக்கிட்டாக்க இது ஃபுல்லாக யூனிஃபார்ம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால இந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் டைரக்ட்லி ரேடியேட் அவுட்வர்ட்ஸ். இது எல்லாத்துலேயும் வெளியில் எடுத்துரும். அப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் வந்து Q டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துகிறா. இந்த லெங்த் வந்து L. இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து R. இந்த பாயிண்ட் வந்து P. இந்த பாயிண்ட் Pயில் தான் we are going to calculate the electric field intensity at the point P அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப ரெண்டு ஃபார்முலா எடுத்துருக்குறோம். அப்போ EA cos theta இன்ட்டு lambda L by sigma. அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்க இந்த ஏரியா அப்படிங்கிறது வந்து சிலிண்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இதை சிலிண்டராக மாற்றிக்கிறோம். இந்த ஏரியாவை சிலிண்டராக மாற்றிக்கிறோம். சிலிண்டராக மாற்றிட்டாக்க இது வந்து டாப், இது வந்து பாட்டம். இந்த டாப்பில் இது மாதிரி ஒரு ஏரியா எடுத்துட்டா நார்மல் லைன் இப்படி இருக்கும். இந்த ப்ளஸ் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே இது மாதிரி இப்படி வரும். ஏன்னாக்கா இதில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இது நார்மல் லைன் N. இது எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். அப்போ எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸும் இந்த நார்மல் லைனும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பெண்டிகுலராக இருக்கிறதுனால த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு on the top of the cylinder வந்து becomes 0. அப்போ flux is also becomes 0. இப்போ இந்த இடத்துல பாட்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க இது எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், இது வந்து நார்மல் லைன். அப்போ N இந்த இடத்துல தீட்டா வேல்யூ வந்து 0. தீட்டா வந்து 90 டிகிரி. cos theta is equal to 90 டிகிரி. அப்போ இந்த இடத்துல வேல்யூ வந்து 0. அப்போ வேல்யூ 0 இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி 0, ஃப்ளக்ஸும் 0. அப்போ இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏரியா ஆஃப் த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர். இது நார்மல் லைன் N. தே ஆர் parallel to each other. எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸும் நார்மல் லைன் ஆஃப் த ஏரியா தே ஆர் parallel to each other. இந்த இடத்துல பொறுத்தவரை எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸும் இந்த நார்மல் லைனும் ஏரியா ஆஃப் த நார்மல் லைனும் பர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர். இங்கனையும் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்டு நார்மல் டு த ஏரியா வந்து பர்பெண்டிகுலர். அப்போ இந்த இடத்துல வந்து 0வாக இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி. இந்த இடத்துல பேரலாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி வேல்யூ வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும். இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாக்கா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டிக்கு ஏரியாங்கிற இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸுங்கிறப்ப இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றது பார்த்தோம். இது வந்து சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் 2πr. இது வந்து L லெங்க்த்து. அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏங்கிறது 2πrL. காஸ் தீட்டோட வேல்யூ 0. காஸ் தீட்டா வேல்யூ 0னா 1 கிடைக்கும். இஸ் ஈக்குவல் டு Q by epsilon naught. Qங்கிறது என்ன மாதிரி இருக்குது? லாம்டா சார்ஜ் பர் யூனிட் லெங்க். ஒரு மீட்டருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு மாற்றிருக்கு. அப்போ டோட்டல் லெங்க்த்தால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டோட்டல் சார்ஜ் கிடைக்கும் பை எப்சிலான் நாட். நமக்கு தேவைப்படுறது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி அட் த பாயிண்ட் P. இந்த பாயிண்ட் Pயில் தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி பார்த்தோம். அது மாதிரி இதுலேருந்து இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் Pயில் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து R அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அப்போ therefore எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இது இதில் கேன்சல் பண்ணாக்கா எல்லும் கேன்சல் ஆயிரும். 2πr கீழே வந்துடும். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா பை 2πr எப்சிலான் நாட் அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி ஃபார்முலா வந்து சார்ஜ் பர் நியூட்டன் பர் கூலும் இன்வர்ஸ். சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் the force experienced by the charge. அப்போ நியூட்டன் கூலும் இன்வர்ஸ். அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி பார்த்தோம். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த காஸ் லா. அந்த காஸ் லாவோட ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தாக்கா உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபார்முலா என்னன்னாக்கா EA cos theta இந்த வேல்யூ தெரியணும். இந்த Q by epsilon naught அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காஸ் லாவில் சொல்லுவாங்க. இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஏரியா அண்ட் காஸ் தீட்டா இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்டு நார்மல் லைன் அதுக்கு கிடைக்கும். ரெண்டாவது இந்த இடத்துல வந்து காஸ் லா ஸ்டேட் தட் த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் total electric flux of any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed by the surface. அது வந்து காஸ் லா. இப்போ இந்த இதை நம்ம பார்த்தோம். இதை பார்க்குறப்ப இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இன்டகிரேஷன் சிம்பிள் இப்படி கொடுத்துருவாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது மாதிரி இன்டகிரேஷன் சிம்பிள் கொடுத்தாங்கனாக்கா இது வந்து டாப். இந்த இடத்துல என்ன ஃபார்முலா கிடைக்குனாக்கா EA cos theta அப்படின்னு கிடைக்கும். ப்ளஸ்னால் ஆட் பண்ண போகிறோம். ப்ளஸ் இந்த இடத்துல EA cos theta ப்ளஸ் இது வந்து பாட்டம். அடுத்தது ப்ளஸ்
EA cos theta அப்படின்னு கிடைக்கும். இது வந்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும். இது கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும். இந்த இடத்துட்டையும் 0 ஆயிரும், இங்கேயும் 0 ஆயிரும். அப்போ இந்த வேல்யூ மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னாக்கா பை. அதான் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸுக்கு சிம்பிள். இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் கிராஸ் த்ரூ த கிவன் ஏரியா ஆர் பாஸ் த்ரூ த கிவன் ஏரியா. இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி அண்டு ஏரியா, கிவன் ஏரியா அண்டு cos theta. cos thetaங்கிறது இந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸுக்கும் இந்த நார்மல் லைனுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ். நார்மல் லைன் ரெண்டு பேரலாக இருந்தால் cos theta வேல்யூ 0 இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தோம். அடுத்தது the electric flux according to Gauss law. The total electric flux of the any closed surface is equal to 1 by epsilon times of the net charge enclosed by the surface அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ pi is equal to q by எப்சிலான் நாட் அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம்னாக்கா EA cos theta is equal to Q by எப்சிலான் நாட் அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இதில் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ் லா அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டியை கால்குலேட் பண்ணுறது தான். அப்போ இந்த A cos thetaங்கிறது இங்கிட்ட வந்தால் டிவைட் ஆகும். அந்த ஏரியாவை நம்ம கால்குலேட் பண்ணாக்கா இது வந்து ஒரு சிலிண்டர். இந்த சிலிண்டரோட கர்வ்டு சர்ஃபேஸாக இருந்தால் அதுக்கு ஃபார்முலா 2πr எல்லுங்கிறது லெங்த். இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். இது வந்து எல். அது மாதிரி Q அப்படிங்கிறது வந்து சார்ஜ் பர் 1 மீட்டர். 1 மீட்டருக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டோட்டல் சார்ஜ் வந்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் 3 மீட்டர் அப்படின்னாக்க இது 1 மீட்டர் சார்ஜ் பர் யூனிட் லெங்த் வந்து லேம்டா. டோட்டல் லெங்த் 3 மீட்டருங்கிறது வந்து கேபிட்டல் எல். அப்போ இந்த இடத்துல Q அப்படிங்கிறது என்ன மாறினாக்கா லேம்டா எல் பை எப்சிலான் நாட் அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இந்த ஏரியாங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறது 2πrl இன்ட்டு எல்லுங்கிறது கேபிட்டல் எல் ஸ்மால் எல் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இல்லை கேபிட்டல் இது கேபிட்டல் எல் போட்டோம். காஸ் தீட்டோட வேல்யூ பேரலாக இருக்கிறதுனால வேல்யூ 1 கிடைக்கும். இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எல் பை எப்சிலான் நாட் அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். இதை நம்ம ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ் லா அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸுக்கு இந்த EA cos theta அப்படிங்கிறதுல நம்ம பார்த்தோம். இந்த ஈங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ஏரியா லெங்த் இன்ட்டு பிரெத் கொடுத்துருப்பாங்க. காஸ் தீட்டாவோட வந்து 3 வேல்யூவை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா காஸ் தீட்டா 0வாக இருந்தால் வேல்யூ 1 அப்படின்னு வரும். இதே காஸ் தீட்டா 90 டிகிரியாக இருந்தால் வந்து வேல்யூ 0ன்னு கிடைக்கும். காஸ் தீட்டா 60 டிகிரியாக இருந்தால் காஸ் 60 இருந்தால் அதோட வேல்யூ வந்து 1/2 அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கும். அப்போ இந்த 1/2 டிவைட் பண்ணிக்கணும். இது மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். அப்போ ரெண்டு இதை ஈக்குவேட் பண்ணணும். பைங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு, அதுக்கு ஃபார்முலா EA cos theta is equal to Q by epsilon naught. இது வந்து flux depends upon the intensity of electric field, area and cos theta, the angle between the normal line drawn to the area and the electric lines of force. Gauss law state that any closed surface அதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ். அப்போ டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் எனி க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by epsilon times of the net charge enclosed by the surface. அப்ளிகேஷன் வரப்போ லேம்டா எல் பை எப்சிலான் நாட் வரும் ஆர் சிக்மா A by epsilon naught அப்படின்னு வரும். சிக்மாங்கிறது செகண்ட் அப்ளிகேஷனில் வரும். சிக்மாங்கிறது சார்ஜ் பர் யூனிட் ஏரியா அப்படின்னு வரும். ஏங்கிறது டோட்டல் ஏரியா. இது சார்ஜ் பர் யூனிட் லெங்த், இது சார்ஜ் பர் யூனிட் ஏரியா. டோட்டல் லெங்த் எல், டோட்டல் ஏரியா ஏ. இதை நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம்னாக்கா உங்களுக்கு செகண்ட் அப்ளிகேஷன் ஈஸியாக புரியும், தெரிஞ்சிடும். அதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸோட வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ் லாவில் செகண்ட் அண்டு தேர்ட் அப்ளிகேஷன். இந்த செகண்ட் அண்டு தேர்ட் அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டா அடுத்தாப்பில் வரப்போகிற வீடியோவில் பார்க்க போகிற பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும்.